నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు విజయశాంతి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి ఆనందం వ్యక్తం చేసిన బీజేపీ నేతలు. అరకు వ్యాలీ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకు నియోజకవర్గం అరకులో పర్యటించిన బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహులు. శ్రమకు సృజనాత్మకత జోడించి విద్యార్థులు విజయాలు సాధించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పిలుపునిచ్చారు. ప్రధానమంత్రి ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తున్న పరీక్ష పే చర్చ కార్యక్రమాన్ని ఢిల్లీలోని तालकाटोरा स्टेडियम में निर्वहिंचारू. माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम दीपेश अहिरवार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहमदाबाद कोलकाता भोपाल का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आजकल बच्चों में काल्पनिक खेल और इंस्टाग्राम की लत एक सामान्य सी बात हो गई है। ऐसे समय में हम अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? माननीय सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम बिना ध्यान भटकाए अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? मैं इस संबंध में आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद दीपेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, अदिताभ गुप्ता का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है। अदिताभ हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं। अदिताभ, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम अदिताभ गुप्ता है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे भी हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम पढ़ाई पे कैसे फोकस करें और सोशल मीडिया पे कम करें, क्योंकि आपके टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी जितनी अभी हमारे टाइम पे है। धन्यवाद अदिताभ। Honorable Prime Minister Sir, the next question comes from Kamakshi Rai on a subject that is central to many students. Her question has been selected by Republic TV. Kamakshi, please ask your question. Greetings, Prime Minister. तो फिर शर्माते क्यों हो, बताओ ना, निकलते हैं कि बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, रेयरली। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं, और इसलिए लोग तो मैंने देखा है, अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी कर लिया, पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना?
उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा ना। और इसलिए गैजेट जो परोसता है वो आपको पूर्णता नहीं देता है। आपके भीतर का सामर्थ्य, अब आपने देखा होगा पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहाड़ा कर देते थे, पहाड़ा बोलते हैं ना, हैं? और बड़े आराम से बोलते थे। और मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे ना, तो विदेश के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना पहाड़ा बोल देता है। अब उसको कुछ लगता नहीं था। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हाल हो गया है। हमें पहाड़ा बोलने वाला बच्चा ढूंढना पड़ता है। क्यों? उसको अब आ गया है, हो गया। यानी हम अपनी क्षमता खो रहे हैं। हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना, ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज धीरे 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 करके वो विधा खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को लगातार टेस्ट करते रहें। मुझे ही आता है कि नहीं आता है, वरना तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने प्लेटफॉर्म आए हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के चैट पर चले जाएंगे तो आपको दुनिया भर की चीजें बता करके दे देता है वो। अब तो गूगल से भी एक स्टेप आगे चला गया है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा कि आप, दूसरा, हमारे यहां आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का, उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। आपने देखा होगा कई परिवार होते हैं घर में बड़ा 10वीं 12वीं बड़ा टेंशन शुरू में ही हो जाता है। सारे कार्यक्रम तय करते हैं परिवार वाले, नहीं भाई अगली साल कुछ नहीं है, वो 10वीं में है, वो अगली साल कुछ नहीं है, वो 12वीं में है। ऐसा ही चलता है घर में। और फिर टीवी पे भी कपड़ा लगा देते हैं, हाँ नो टीवी। क्यों? एग्जाम है, 10वीं के एग्जाम है, 12वीं के एग्जाम है। अगर हम इतने जागरूक होकर के टीवी पर तो पर्दा लगा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसमें से जो फायदा బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు విజయశాంతి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు విజయశాంతి మాట్లాడారు. బాబు మోహన్ గారు, ఇప్పుడు తర్వాత కప్పొచ్చు, మీటింగ్ అయిపోయాక ఇప్పుడు అట్లా కప్పడం మొదలు పెట్టి ఆగలేదండి వాళ్ళందరూ వచ్చిందంటే. ప్లీజ్ మిగతా వాళ్ళు అతిథులు తర్వాత వారికి సన్మానం చేయొచ్చు. ఇద్దరు మహిళలు వేసిన తర్వాత మిగతా ఆ యొక్క ఇది ఆపుదాం. ముగ్గురు మహిళలు కూర్చో. అంటే స్టేట్ ఏమైందంటే ప్రభుత్వం కూలిపోయే పరిస్థితి ఏది భారతీయ జనతా పార్టీ. నేను అనుకున్నాను తెలంగాణలో నా వల్ల లేదా వేరే రీజన్స్ వల్ల భారతీయ జనతా పార్టీ అన్నది కూలిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. అంటే సపోర్ట్ అనేది వెనక్కి తీసేసుకుంటాం. ఆ రోజు కూడా మెజారిటీ లేదండి భారతీయ జనతా పార్టీ. మేము వెనక్కి తీసేసుకుంటాం అని బెదిరిస్తూ బ్లాక్మెయిల్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. నేను అనుకున్నాను
విద్యార్థిగా చెప్పాను రాజీ నాకు వచ్చాను, నేను ఫైట్ చేసుకుంటాను, నా వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు, పార్టీ కొలాప్స్ అవడం నాకు ఇష్టం లేదు, ప్రజలకు మంచి చేయండి, నేను చేయాల్సిన పోరాటం నేను చేస్తానని ఆ రోజు నేను డిసిషన్ తీసుకుని 2004 తర్వాత 2005లో నేను మారుతి గార్డెన్స్ లో నేను భారతీయ జనతా పార్టీ రాజీనామా చేస్తున్నానని బయటకు బాధతో ఏడ్చుకుంటూ నా రాజకీయ జీవితాన్ని నేను ఎంతో ఊహించుకున్నాను. కానీ కొంత సమైక్యవాద నాయకుల వల్ల ఆ రోజు ఒత్తిడి వల్ల ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టదొద్దు, నా పోరాటం నేను చేసుకుంటానని రాజీనామా చేసి బయటకు వచ్చి ఒక ఉద్యమం అన్నది ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, లైన్ లో ఉండాలి తెలంగాణ అనుకుని నిరంతరం పోరాడి తల్లి తెలంగాణ పార్టీ పెట్టాలి. పార్టీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఒక పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా అనేక సమస్యల మీద 4.5 ఏళ్ళు నేను పార్టీ నడిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళి యువకుల సమస్య కావచ్చు, రైతుల సమస్య కావచ్చు, కరెంట్ సమస్య కావచ్చు, ముస్లింల సమస్య కావచ్చు, వికలాంగుల సమస్య కావచ్చు, ఫ్లోరైడ్ సమస్యలు కావచ్చు, ఇలా ఎన్ని సమస్యలు కింద నుంచి నాటితో పనిచేసి తాటాల పడుకుని వాడు భోజనం తింటూ ఒక మామూలు వ్యక్తిగా మామూలు జనంతో నేను పనిచేయించాను. అలాంటి సమయంలో దూకుడు పెంచుకుంటూ పనిచేస్తుంటే ఒక రాక్షసుడు అయిపోయాడు. ఏ రాక్షసుడు అంటే 2001లో పెట్టిన కేసీఆర్ అన్న రాక్షసుడు ఎంటర్ అయ్యి ఆయన ఏం చేశారంటే మొత్తం మేధావుల్ని జయశంకర్ గారు అందరిని కలుపుకొని ఈయన 2004లో కేంద్ర మంత్రిని తీసుకున్నాడు. యూపీఏ అప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నేను మంత్రివర్గం తీసుకున్నప్పుడు నేను దిగాను. కేసీఆర్ గారు మీకు ఏమైనా అర్థం ఉందా, గుర్తుందా? ఉద్యమం చేస్తుంది తెలంగాణ కోసం కొట్లాడుతారు. బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు విజయశాంతి రాజకీయాలకు వచ్చి 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 1998లో ఆ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశాన్ని విభేదించి మరొక దిక్కు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోజు విజయశాంతి గారు అప్పుడప్పుడే వస్తే రామలమ్మ సినిమా అనేటువంటి విడుదలైంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బడుగు బలైన వర్గాల్లో అద్భుతమైనటువంటి అభిమానం ఆ రోజు ఆ సినిమా ద్వారా కూడా వారికి రావడం జరిగింది. ఆ సమయంలో వారు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం విస్తృతంగా నేనప్పుడు ఆఫీసులో వారి టూర్ కూడా నేను సతీష్ గారని ఇంకో కార్యకర్త ఇద్దరు చూసేవాళ్ళం. విస్తృతమైనటువంటి ఒత్తిడి మా దగ్గరికి రావాలంటే మా దగ్గరికి రావాలి. ప్రత్యేకమైనటువంటి విమానం, ప్రత్యేకమైనటువంటి హెలికాప్టర్ పెట్టి విజయశాంతి గారికి మరి ఆ రోజు ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా కూడా, తెలంగాణ కాదు ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా విస్తృతంగా వారి ఎన్నికల పర్యటన చేయించడం. నిజంగా విజయశాంతి గారు పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా వేలాది మంది వస్తున్నటువంటి సమయంలో వారు పూర్తిగా పార్టీకి మరి అంకిత భావంతో. టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. 11:03 తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, యువ నాయకుడు, మా పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారు కుప్పంలో తన 400 రోజుల పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తారు. అందరికీ తెలుసు, రాష్ట్రం అంతా తెలుసు. ఇంతవరకు కూడా పోలీసు వ్యవస్థ దీని పట్ల సరైన ధ్యాస పెట్టి ఈ పాదయాత్ర సజావుగా సాగాలి, ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా పాదయాత్ర చేసేవారికి కానీ
ప్రజలకు కానీ రోడ్డు యూజర్స్కి కానీ ఎవరికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాగాలి అన్న ఆలోచన పోలీసు వ్యవస్థలో ఎక్కడ కనపడటం లేదు. ఈ నెల 9వ తారీఖున పార్టీలో ఒక ముఖ్య నాయకుడిగా నేను లేఖ వ్రాసా డీజీపీ గారికి. అయ్యా, ఇట్లా పాదయాత్ర చేయబోతున్నాం, 30వ తారీఖున 11 రోజుల తర్వాత 12వ రోజున నేను మరలా ఒక రిమైండర్ రాస్తాను ఆయనకి. ఇక 7 రోజుల్లో పాదయాత్ర మొదలు పెట్టబోతున్నారు, మీరు ఇంతవరకు పాదయాత్ర గురించి ఏమీ ప్రస్తావించలేదు, మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఒక రిమైండర్ రాస్తే ఆయన నెక్స్ట్ డే 21వ తారీఖున నాకు ఒక పెద్ద నోటీస్ పంపించినాడు. మీరు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఎవరెవరు వెళ్తారు, ఎంతమంది కలుస్తారు, కలిసే వాళ్ళ అడ్రస్లు ఏంటి, పేర్లేంటి, వాళ్ళ చిరునామాలు ఏంటి అంటూ కొన్ని వింత ప్రశ్నలు అడుగుతూ చేస్తే దానికి నేను మళ్ళీ అదే రోజు సమాధానం ఇచ్చా. మీరు ఎందుకు ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తూ ఉన్నారు? పాదయాత్రలో ఎంతమంది ఆయన కలుస్తారు, ఏ ఊర్లో ఎంతమంది కలుస్తారని ఎలా చెప్పగలం? ఈ ప్రభుత్వ బాధితులు ఎక్కడంటే అక్కడికి వస్తారు, ఆయన బాధలు చెప్పుకుంటారు. ఒక చోట 1000 మంది రావచ్చు, ఒక చోట 10,000 మంది రావచ్చు, ఒక చోట 5,000 మంది రావచ్చు. ఎవరెవరు వస్తారో ముందే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి కదా. ఎక్కడా లేని బ్రిటిష్ టైంలో కూడా లేని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎందుకు ఇప్పుడు పెడుతున్నారని చెప్పి మేము మరలా తిరిగి లేఖ వ్రాస్తే ఇంతవరకు డీజీపీ గారు దాని మీద కిమ్ అనలేదండి. 21వ తారీఖున నేను పంపిస్తే దాని మీద మాట్లాడకుండా ఆ లోకల్ సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ శ్రీ ఎన్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు 24వ తారీఖున అంటే నిన్న పర్మిషన్ ఇస్తారు 3 రోజులకి. ఆయన ఏరియాలో పర్మిషన్ ఇచ్చి దాదాపు 15 కండిషన్స్ పెట్టాడు. ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఇంప్లికబుల్. ఇదంతా హాస్యాస్పదంగా కండిషన్స్ అన్నీ. ఏమేం పెడతారు? పాదయాత్రలో అంబులెన్సులు మీరే పెట్టుకోవాలంట. పాదయాత్రలో అంబులెన్సులు చేసేవాళ్ళు పెట్టుకుంటారండి. గతంలో పాదయాత్రలో అట్లా పెట్టుకున్నారండి. నేను అడుగుతున్నాను, ఇదే సుధాకర్ రెడ్డి గారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఉన్నారు పోలీస్ ఆఫీసర్గా. ఇదే రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు. హీ వాజ్ ఇన్ సర్వీస్. అంబులెన్సులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టుకున్నారండి. అది పోలీసు వ్యవస్థ. ఫైర్ సర్వీస్, అంబులెన్సెస్, ప్రొవైడింగ్ అడెక్వేట్ బందోబస్తు. మీది ఇంకా హాస్యాస్పదం పత్రికా సోదరులారా. యూనిఫామ్డ్ వాలంటీర్స్ ఉండాలట. వాళ్ళు రోప్ పార్టీలుగా వాళ్లే వ్యవహరించాలట. మరి పోలీసులు మీరేం చేస్తారండి? రోప్ పార్టీ డ్యూటీ ఎవరిదండి? నాకు తెలిసి ప్రైవేట్ వాలంటీర్స్ రోప్ పార్టీని మెయింటైన్ చేయలే ఎప్పుడు. ఏదో కొత్త వింతగా ఉంది రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు అండ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు మీ వ్యవహార శైలి. రోప్ పార్టీ ఎవరు పెట్టుకోవాలండి? క్రౌడ్ కంట్రోలింగ్ ఎవరిదండి డ్యూటీ? వాలంటీర్స్ చేసుకోవాలి ఆ రోప్ పార్టీ. ఎవరికి ఏమి క్షేమ కొట్టకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ఆర్గనైజర్స్ ఏదంట. మరి మీరేం చేస్తారు సార్? లక్షలు జీతాలు తీసుకుంటూ పోలీస్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తారు సార్? అంటే అక్కడ ఎవరికైనా ఇబ్బంది జరిగితే యాక్షన్ తీసుకుంటారా? అదే మీరు చేసేది? శాంతి భద్రతలు కాపాడటం అంటే అదా? ట్రాఫిక్ రెగ్యులేట్ చేయటం అంటే అదా? పాదయాత్రకు బందోబస్తు ప్రొవైడ్ చేయటం అంటే అదా? ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉంది. నవ్వుతారండి. సౌండ్ సిస్టమ్ అట అండి, నవ్వుతారు సార్ పాత్రికేయ సోదరులారా. మీరు కూడా సింగిల్ మైక్ పెట్టుకోవాలట. అంటే అది 10-20 మందికే వినపడాలట. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర అంతే పెట్టాడా? రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు సింగిల్ మైక్ తోటి అట బావం బావం అని మోగుతూ ఉంటాయి. ముందొక వ్యాను, వెనకొక వ్యాను, మరలా అడ్వాన్స్కి ఒక వ్యాను, 3 వ్యాన్లు వెళ్ళాయి.
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేమో అలా వెళ్తారట, లోకేష్ బాబు గారు సింగిల్ గొట్టం పెట్టుకొని వెళ్ళాలట. గొట్టం మైకు ఉంటుంది చూడండి పాతకాలంలో, అది పెట్టుకొని వెళ్ళాలట. ఆయన పెట్టిన రిస్ట్రిక్షన్స్ అండి. ఇది ఎక్కడే హాస్యాస్పదం అండి. ఎవరెవరు కలుస్తారో ముందు ఇవ్వాలట. అది అయ్యేది. రైల్వే డిఆర్ఎం కేవీ రెడ్డిని శాలువతో సన్మానించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ నందలూరు రైల్వే సమస్యలపై అధికారులతో మాట్లాడి సహాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. రైల్వే సమస్యలపై డీఆర్ఎంను కలిసిన నందలూరు ఐకేపీఎస్ నాయకులు రాజంపేట యువ నాయకుడు మేడ విజయశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నందలూరు ఐకేపీఎస్ నాయకులు శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటలకు చలో గుంతకల్ కార్యక్రమాన్ని నందలూరు రైల్వే స్టేషన్ నుండి నందలూరు బస్టాండ్ వరకు పాదయాత్ర నిర్వహించారు. అనంతరం 30 వాహనాలలో గుంతకల్ డీఆర్ఎం ఆఫీస్ బయలుదేరారు. మధ్యాహ్నం 1 గంటకు డీఆర్ఎం ఆఫీస్కు చేరుకున్న మేడ విజయశేఖర్ రెడ్డి మరియు ఐకేపీఎస్ నాయకులు రైల్వే డీఆర్ఎం కేవీ రెడ్డి గారిని శాలువాతో సన్మానించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ నందలూరు రైల్వే సమస్యలపై అధికారులతో మాట్లాడి సహాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐకేపీఎస్ నాయకులు పోతుకుంట మస్తానయ్య, ఆర్ముగం విశ్వనాథ్, మౌలా, రఫీ, డేవిడ్, దావన్ మరియు మండల ప్రజలు, ఆర్కేపీఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. రావచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా కానీ అడగండి. ఇక్కడ ఎవరిని నేను బార్ చేయను. 10 రోజులు బాగా కష్టపడినా సార్. 2020 నవంబర్ 19 అక్కడే ఉన్నాను. నందలూరులోనే నేను క్యాంప్ 25 నుంచి అక్కడ పంపించిన వెంటనే వీళ్ళకి ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. సో దట్ అక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక 2-3 లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైనా ప్రపోజల్స్ పెట్టి ఒకటి నందలూరుకి పెట్టే విధంగా సార్ రిక్వెస్ట్ చేశాం. ఏదైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అని అడిగారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కువ సార్. వాటర్ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకు నియోజకవర్గం అరకులో పర్యటించిన బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ బీబీఎల్ నరసింహులు ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం పోర్టు గృహంలోని విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అరకులోయలో పర్యటించిన బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహులు ఉత్తరప్రభ ప్రతినిధి అరకు వ్యాలీ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకు నియోజకవర్గం అరకులో పర్యటించిన బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహులు ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం పోర్టు గృహంలో విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ 3.5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో ప్రజలను దోచుకోవడం తప్ప అభివృద్ధి శూన్యమని, గత ప్రభుత్వం టీడీపీ కూడా అభివృద్ధి పరచలేదని, పర్యాటక పరంగా గుర్తింపు ఉన్న అరకులోయను ఏమాత్రం అభివృద్ధి పరచలేదని అన్నారు. శుక్రవారం చిన్నలబుడు గ్రామాన్ని సందర్శించడం జరిగిందని, గ్రామానికి వ్యవసాయ రంగానికి కావలసిన చెక్ డ్యాంల నిర్మాణం ఆగిపోవడం వలన నీళ్లు లేక సాగుబడి జరగడం లేదని, జల జీవన మిషన్ పేరిట కేంద్ర ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయల నిధులను కేటాయిస్తున్నప్పటికీ దేశం మొత్తం మీద పనులు జరుగుతున్నా ఇక్కడ పనులు శూన్యమని ఆయన అన్నారు. అలాగే ఇక్కడ సమస్యలను సంబంధిత కేంద్ర మంత్రుల వద్దకు తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుందని, సత్వర పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజ్యసభ సభ్యులు, బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి జీవీఎల్ నరసింహారావు, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పాంగి రాజారావు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కరూర్ రాఘవేంద్ర, ఎస్టీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు
కురస ఉమామహేశ్వరరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి కూడా కృష్ణారావు, జిల్లా కిసాన్ మోర్చా అధ్యక్షులు సాగర ఎంపీటీసీ సభ్యులు వంతల దేవదాసు, ఎంపీటీసీ వంతల తమ్మన్న, గిరిజన మోర్చా ఆనంద్, అరకు మండల అధ్యక్షులు రామచందర్, బలరాం, గిరిబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కొన్ని సామాజిక వర్గాలు వారికి సామాజిక న్యాయం దక్కని కారణంగా అనేక సంవత్సరాలుగా మరి వాటి కోసం పోరాటం చేస్తున్నాయో అటువంటి కులాల అటువంటి తెగల తరఫున కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తన సమర్థన తెలియజేస్తూ ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విశాఖపట్నం, రెస్ట్ ఆఫ్ మిగతా ఈ 3 ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలు మినహాయించి మిగతా వాటిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తూర్పు కాపులకి బీసీ రిజర్వేషన్లు, ఓబీసీ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వటం, అవి ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్రంలో నేను ప్రతిపాదన పెట్టడం, దాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటం జరుగుతోంది. ఇక్కడ వారి ప్రభుత్వాలు కాంగ్రెస్ రాష్ట్రం కేంద్రంలో ఉన్నా కూడా ఆ సమస్యను వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు. అలాగే కొన్ని కులాలు ఉన్నాయి, కళింగ వైశ్యులు బీసీగా రాష్ట్రంలో ఉన్నారు కానీ ఓబీసీ గుర్తింపు కేంద్రంలో లేదు. అలాగే శిష్ట కర్ణాలు అదొక కమ్యూనిటీ, వారికి రాష్ట్రంలో బీసీ రిజర్వ్ కేంద్రంలో లేదు. అటువంటి అన్ని కులాల తరఫున వారికి సామాజిక న్యాయం వచ్చే విధంగా సామాజిక న్యాయం జరిగే విధంగా మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. అదే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కొండ కుమారులు వారికి బీసీ రిజర్వేషన్ లభిస్తోంది కానీ వారు ఎస్టీ జాతికి చెందిన వారు అని చెప్పి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కి పూర్తిగా అర్హులు అయినప్పటికీ వారిపై దృష్టి ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు పెట్టలేదు. అనేక పార్టీలు ప్రామిసెస్ చేశాయి, మేము చేస్తామన్నారు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ప్రతిపాదన కానీ లేదా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసినట్టుగా అయితే ఏమీ లేదు. వారి సంఖ్య ఎక్కువ కాకపోవచ్చు కానీ వారి సామాజిక నేపథ్యం చూసి ఖచ్చితంగా వారికి రిజర్వేషన్ లభించవలసిన అవసరం. వేల మందికి ఆ తెగలో రిజర్వేషన్ వస్తున్నప్పటికీ కూడా దానిపై సుమారు 2 గంటలు చర్చించి పార్లమెంట్ లో వారికి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అందివ్వటం జరిగింది. అలాగే కొండ కుమారులకు కూడా, అలాగే తోటల పెంపకం, ఇవన్నీ కూడా కొంచెం వాటిపై ధ్యాస పెడితే రైతుల ఆదాయం సులభంగా ఇక్కడ రెట్టింపు చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్న ప్రాంతం. కానీ అంతకంటే ముందుగా వారికి కనీస అవసరాలు ఇవ్వాలి. జల్ జీవన్ మిషన్ పేరుట దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది కోట్ల రూపాయలతో పనులు జరుగుతుంటే మరి ఇక్కడ గ్రామాల్లో మరి నీటి సమస్య చాలా ప్రధాన సమస్య. ఈ ప్రాంతంలో తాగునీటి సమస్య చాలా ప్రధానమైనటువంటి సమస్య. మరి దానిపై కూడా ఇక్కడ స్థానిక అధికారులు దృష్టి పెట్టకపోవటం బాధాకరం. ఈ రోజు నేను వెళ్లిన గ్రామం నుంచే స్వయంగా కలెక్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి ఆ గ్రామ సమస్యలు చెప్పి వెంటనే పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి వారికి నేను తెలియచేయటం జరిగింది. వెంటనే కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్స్ ని పంపించి ఆ సమస్యని నేను వెంటనే పరిష్కరిస్తానని కలెక్టర్ గారు హామీ ఇవ్వటం జరిగింది. మా పార్టీ నాయకులందరికీ నేను చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ జిల్లా అధ్యక్షులైనటువంటి రాజారావు గారు, మా ఎస్టీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఉమామహేశ్వరరావు గారు, అలాగే మా పాడేరు కృష్ణారావు గారు, వీరందరికీ కూడా ఒకటే చెప్పా, ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్యల్ని గ్రామం తిరిగి గడప గడపకి అనేది ఒక టైటిల్ తప్పితే, పేరు తప్పితే వాళ్ళు ఏ గడపకి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనపడటం లేదు. వెళ్తే జనం మరి ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతారో అన్న భయం కూడా వారిలో కనిపిస్తోంది. ఆ స్థాయి ప్రజా వ్యతిరేకత ఎమ్మెల్యేపై కనిపిస్తోంది, ప్రభుత్వంపై కనిపిస్తోంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు చేరువుగా ఉండే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి పంచాయతీలోనూ అవసరమైతే పాదయాత్రలు చేసి ప్రతి గ్రామంలోనూ గ్రామ సభలు నిర్వహించి సమస్యలు తెలుసుకొని ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఖచ్చితంగా జిల్లాధికారుల ముందు ఆ సమస్యలు పెట్టి సో వచ్చే 2-3 నెలల్లో జూన్ లోపల అన్ని గ్రామాలు అన్ని పంచాయతీలు కవర్ చేసి ఒక సమస్యలపై ఒక పూర్తి అవగాహన ఏర్పరచుకొని నేను ఆ సమయంలో కలెక్టర్ గారిని కలుస్తాను. పాడేరు వచ్చి మనం ఆ సమస్యలన్నీ వారికి చెప్తాం. నేను కేంద్ర స్థాయిలో కూడా ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ అర్జున్ ముండా గారి దృష్టి కూడా సమస్యలన్నీ తీసుకువెళ్లి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రాంతానికి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కి ఇచ్చే నిధుల్లో మనం ఇచ్చేటువంటి డెవలప్మెంట్ సమస్యల లిస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటన్నిటినీ కూడా మరి డెవలప్మెంట్ అజెండాలో చేర్చాలి అని చెప్పి వారికి చెప్పి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ఫోకస్ వచ్చేలా చేస్తాం. అలాగే విశాఖపట్నం
ఈ ప్రాంతానికి మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి నగరం. సో విశాఖపట్నం నుంచి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు విజయశాంతి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి 25 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి ఆనందం వ్యక్తం చేసిన బీజేపీ నేతలు. అరకు వ్యాలీ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకు నియోజకవర్గం అరకులో పర్యటించిన బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.